జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు రమాగన్ రెడ్డి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. శ్రీ పార్క్ లో భూమి పూజ చేసిన ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థ. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మంత్రి లోకేష్. విపత్తుల సమయంలో పాటించాల్సిన అప్రమత్తతపై ప్రజల్లో అవగాహన అవసరం. నగరవాసులకు పిలుపునిచ్చిన పోలీస్ కమిషనర్ సంకభ్రత బాగ్చి. విశాఖ కరాచీవాలా సూపర్ మార్కెట్ పేరును మూసివేయడం ముమ్మాటికి తప్పే. బీజేపీ ముసుగులో దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డ వారిపై అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేస్తానన్న జిల్లా అధ్యక్షులు పరశురాం. అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మరో అంతర్జాతీయ సంస్థ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు రావడమే కాకుండా పునాది రాయి వేసింది. చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు నియోజకవర్గం శ్రీ సిటీలో నేడు ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్ సంస్థ ఎల్జీ భూమి పూజ చేసింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి నారా లోకేష్ విచ్చేశారు. భూమి పూజ చేసిన అనంతరం సభ ప్రాంగణం ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ఎల్జీ సంస్థ స్టాల్స్ ను ఆయన సందర్శించారు. సంస్థ ప్రతినిధుల ప్రసంగాల తర్వాత లోకేష్ మాట్లాడారు. నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత తొలి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన విదేశీ దిగ్గజ ఎలక్ట్రానిక్ సంస్థ ఎల్జీ భూమి పూజ జరుపుకోవడం గర్వకారణంగా ఉందన్నారు. ప్రజలు తమపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ఉద్యోగ కల్పనే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామనడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు. స్మార్ట్ రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ సంస్థ ప్రారంభం కానుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. I extend a very warm welcome to the leadership of LG Electronics, India and global and its vendor companies to our state. Today marks more than just the beginning of a construction project. It is a defining milestone in the journey of industrial growth and technological advancement for our state and for our nation. Where innovation meets investment, the future is taking shape. With an investment exceeding 5,000 crores, LG Electronics is not only bringing a world-class manufacturing unit to Andhra Pradesh, but is also reaffirming global confidence in our state as a premier investment destination. We are really excited to deliver a product made in Andhra Pradesh, made for the world. This project is one of the first major foreign direct investment under the new government. The people of Andhra Pradesh gave us a resounding mandate. It's a history that we created in the last election. 94% of the seats that we contested, we won. And the clear mandate was about creating jobs. And we believe that this investment is in the step in that direction. This also reflects our leader, Mr. Naidu's commitment to speed of doing business, robust infrastructure, a future-focused vision of Andhra Pradesh. We promised ease of doing business, and today we are delivering speed of doing business. The LG factory will produce advanced home appliances, refrigerators, air conditioners, and washing machines, integrating the latest in smart and energy-efficient technology. A smart factory, a smarter state, a smarter India. That journey is beginning here today. This isn't just about manufacturing. It's about shaping the future of living. It's about creating jobs, empowering our youth, and transforming lives. We are not just building factories. We are building futures here. This facility alone will create nearly 1,500 direct jobs. And with LG's key vendors investing here, creating more than 700 jobs, will impact our economy and will create a lot of jobs for the locals. This is more than a company's groundbreaking. It is a groundbreaking movement for the youth of Andhra Pradesh. ఈ నెల 20న జరగనున్న సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని సిఐటియు నాయకులు పి వెంకట్రావు, డి అప్పలరాజులు కోరారు. ఈ మేరకు మద్దెలపాలెం సిఐటియు కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సమ్మెకు సంబంధించిన పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు.
అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం కార్మికులకు నష్టాన్ని కలుగజేసే 4 లేబర్ కోడ్స్ ని అమలు చేస్తుందని, వెంటనే ఆ లేబర్ కోడ్స్ ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించిన 44 కార్మిక చట్టాలను కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్స్ గా మార్చడాన్ని ఖండించారు. కార్మిక చట్టాలను నిర్వీర్యం చేస్తూ యజమానులకు, బడా పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఈ లేబర్ కోడ్స్ తీసుకొచ్చిందని విమర్శించారు. ఈ లేబర్ కోడ్స్ అమలైతే కార్మిక వర్గం అనేక హక్కులను కోల్పోతుందని అన్నారు. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా కార్మికుల జీతాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెంచడం లేదని, ప్రస్తుతం ధరల ప్రకారం కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు అమలు చేయాలని కోరారు. 33 మంది ప్రాణ త్యాగంతో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను సాధించుకున్నామని, ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగంలో కొనసాగించాలని, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను తొలగించరాదని డిమాండ్ చేశారు. కార్మిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం చేపట్టిన సమ్మెను జయప్రదం చేసి కార్మిక, కర్షక శక్తిని ప్రభుత్వాలకు తెలియజెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు. చట్టాలని యజమానులకు అనుకూలంగా మారుస్తూ 4 లేబర్ కోడ్స్గా మోడీ ప్రభుత్వం, అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లుగా మార్చింది. ఈ 4 లేబర్ కోడ్స్ అమల్లోకి వస్తే కార్మికులకున్న హక్కులన్నీ కూడా పోతాయి. ప్రధానంగా సంఘం పెట్టుకునే హక్కు, కనీస వేతనాలు సాధించుకునే హక్కు, పిఎఫ్, పిఎస్ఐ హక్కు, ఏవైతే ఉన్నాయో కార్మికులు సాధించుకునే హక్కులన్నీ కూడా ఈ లేబర్ కోడ్స్ వల్ల పోతాయి. తక్షణం 4 లేబర్ కోడ్స్ని రద్దు చేయాలి. 44 కార్మిక చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 44 కార్మిక చట్టాలు కూడా కార్మికులకి అది అమల్లో ఉండాలని చెప్పేసి ప్రధాన డిమాండ్ తోటి ఈ సమ్మె జరుగుతుంది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు, పర్మనెంటు, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగు, అలాగే అసంఘటిత రంగ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళకు వచ్చే జీతాలు సరిపోవటం లేదు. కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల్ని పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పి పర్మనెంట్ కూడా ఇంతవరకు చేయటం లేదు. వీరందరికీ కూడా ప్రధానంగా ఏదైతే కనీస వేతనాలు ఉన్నాయో, కనీస వేతనం 26,000 ఇవ్వాలని ప్రధాన డిమాండ్తో రెండో డిమాండ్గా ఈరోజు ఈ నెల 20న సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇటు రైతాంగానికి కానీ అటు వ్యవసాయ కార్మికులకు కానీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి రైతాంగానికి పండించిన పంటకి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని, వాళ్ళకి నష్టమైన రైతాంగ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని రద్దు చేయాలని, అలాగే కార్మికులకి, వ్యవసాయ కూలీలకి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ అలాగే పట్టణ పేదలకు కూడా పనికి ఆహార పథకాన్ని సంవత్సరానికి 200 రోజులు అమలు చేయాలని చెప్పి, కనీసమైన కూలి వాళ్ళకి 600 నుంచి 800 వరకు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ తోటి చేస్తున్నాం. కార్మిక వర్గాన్ని, శ్రామిక వర్గాన్ని అంతటినీ కూడా ఈరోజు బానిస వ్యవస్థలోకి నెట్టేటటువంటి పరిస్థితికి నరేంద్ర మోడీ, కేంద్రంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని ప్రజానీకం అంతా కూడా కార్మిక వర్గంతో కలిసి వ్యతిరేకించాలి, లేకపోతే చాలా సమస్యల్లోనికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అలాగే ఇది వరకు కార్మికులు వాళ్ళ సమస్యల మీద కంప్లైంట్ చేస్తే యజమానులకి శిక్షలు ఉండేవి. ఇప్పుడు యజమానులకి ఆ లేబర్ కోడ్స్లో శిక్షల నుంచి తప్పించి కార్మిక నాయకులకి, కార్మికులకి శిక్షలు వేసే విధంగా లేబర్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు సంఘం పెట్టుకునే హక్కు, పోరాడే హక్కు, బేరసారాలు ఆడే హక్కు, అన్ని హక్కుల్ని కూడా ఈ లేబర్ కోడ్స్ హరించి వేస్తున్నాయి. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ పోరాటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ పోరాటంలోని మొత్తం అసంఘటిత రంగ కార్మికులంతా పాల్గొంటున్నారు. గత కొన్ని నెలల క్రితం విశాఖ బీచ్ రోడ్ సమీపాన నగరవాసులను అలరించేందుకు ఏర్పాటు చేయబడిన వైజాగ్ ఎక్స్పోలో వేసవికాల వినోదం కోసం ఏకంగా నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎత్తైన శిఖరం నుండి జారువాలే జలపాతం కోసం ఇక నుండి కొండలు, గుట్టలు ఎక్కాల్సిన పని లేకుండా బీచ్ రోడ్కి నయాగరాను తీసుకొచ్చారు ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు. ఎన్నో మ్యూజియంస్, జలకన్యల విన్యాసాలతో ఇప్పటికే ప్రజల ఆదరణ పొందిన వైజాగ్ ఎక్స్పో అందిస్తున్న మరింత ఆహ్లాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు. నా వెనకాతలు ఉన్నటువంటి జలపాతాన్ని చూసి గబుక్కుని మీరు కానీ అది నయాగరా వాటర్ ఫాల్సా లేదంటే చిత్రకూట వాటర్ ఫాల్స్ అనుకుంటే మాత్రం పప్పులో కాలేసినట్టే. ఇది విశాఖపట్నం ఆర్కే బీచ్ సమీపంలో ఏయూ ఇంజనీరింగ్ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ ఎక్స్పోకి సంబంధించిన దాంట్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ నమూనా చూస్తున్నాము. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణ అయితే కనుక ఈరోజు వైజాగ్ ఎక్స్పో ఎగ్జిబిషన్లో జరిగింది. నిజంగా ఒక జలపాతాన్ని చూసినటువంటి ఒక అనుభూతిని అయితే కనుక ఈరోజు ఎక్స్పో నిర్వాహకులు కల్పించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చూసినాం ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు, లేదంటే పైన ఎత్తు నుంచి పడుతున్నటువంటి ఆ జలజల పారుతున్నటువంటి ఆ గంగా జలపాతంలో అందరినీ కూడా అలరిస్తూ ఈరోజు విశాఖవాసులనే కాదు
చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిని కూడా అలరిస్తూ ముందుకు వస్తుంది. అయితే నిర్వాహకులకి ఆలోచన ఏ విధంగా వచ్చిందన్న ఆలోచన ఈరోజు ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు రాజారెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకున్న ప్రయత్నం. రెడ్డి గారు, అసలు ఈ ఆలోచన ఏ విధంగా వచ్చింది సార్ మీకు? ఇది లాస్ట్ టైం ఇక్కడ మన వైజాగ్ ఎక్స్పో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సంక్రాంతి టైంలో. ఇది అనుకున్నంత ఆదరణ రాలేదు. అందుకు మేము దాదాపుగా 1.5 month నుంచి క్లోజ్ పెట్టుకున్నాం, ఎగ్జిబిషన్ నడపలేదు. కానీ ఈ వేసవి హాలిడేస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చిన్నారి పిల్లలకి కొత్తదనంగా ఏదైనా చూపించాలనేసి ఏయూ వారిని సంప్రదించి వారి సౌజన్యంతో ముందుకొచ్చి దీన్ని నయాగరా జలపాతం పెడితే బాగుంటుంది, ఎక్కడో అమెరికా అదేవిధంగా కెనడాని కలుపుతూ ఉన్నటువంటి నయాగరా జలపాతం ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ దీన్ని పెడితే బాగుంటుందో కాన్సెప్ట్ తోటి దీన్ని మేము అమలు చేయడం జరిగింది. ఇది ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ మరో గొప్పతనం ఏంటంటే లాస్ట్ టైం 150 రూపీస్ ఎంట్రీ టికెట్ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు 100 రూపాయలకే జలకన్యలుగా ప్రదర్శన కానివ్వండి, అదేవిధంగా మినీ కాశ్మీర్ ప్రదర్శన కానివ్వండి, ఈ నయాగరా జలపాతాన్ని కూడా మనం ప్రతి ఒక్కరికి చూపిస్తున్నాము. దీంట్లో సుమారుగా 4 లక్షల లీటర్ల వాటర్ని మనం దీనిలో స్టోర్ చేసి ఈ పంప్స్ ద్వారా అంటే ఒక ఆహ్లాదాన్ని, ఒక ఆనందాన్ని పంచే విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం నిర్మించడం జరిగింది. ఇది ఈ రోజు నుంచే చూపర్లకు అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ వేసవి హాలిడేస్ని దీంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తారని మీ ద్వారా మేము తెలియపరుచుకుంటున్నాము. ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే విశాఖలో ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుందని మీ ద్వారా తెలియపరుచుకుంటున్నాము. టైమింగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి ఓవరాల్? ఇది మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఓన్లీ ఫర్ సమ్మర్ హాలిడేస్. థ్యాంక్ యూ. పిల్లల్ని చాలా వరకు తీసుకొచ్చి చూపించే ఆలోచన కూడా మీరు గతంలో అనేక సార్లు చూశారు. అనాథ పిల్లలు కావచ్చు, లేదంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలు కావచ్చు. మళ్ళీ ఈసారి కూడా అటువంటి అవకాశం ఏమైనా కల్పించబోతున్నారు? తప్పకుండా సార్. అనాథ పిల్లలు అంటే ఎవరు సార్? వాళ్ళు మన పిల్లలు లాంటి వాళ్ళే కదా. అలాంటి అనాథ పిల్లలు కానివ్వండి, మన ఎక్కడైనటువంటి ఇలాంటి చిన్నారులు ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఉచితంగానే చూపించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చూసాం కదా, ఇంతటి మించి ఆలోచన రావడం ఒక శుభపరిణామం అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే విశాఖపట్నం సాగర తీరం ఒకవైపు ఉవ్వెత్తురెగసిపడుతున్నటువంటి సముద్ర కెరటాలు, అదేవిధంగా మరోపక్క జలజల పారుతున్నటువంటి జలపాతం విశాఖవాసులే కాదు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఆహ్లాదభరితంగా పూర్తి ఆహ్లాదాన్ని అందించడానికి అయితే సంసిద్ధమైంది. కేవలం 100 రూపాయలు టికెట్తో అయితే కనుక ఇటు ఎగ్జిబిషన్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎంజిఎమ్స్తో పాటుగా అన్నీ కూడా తిలకించే విధంగా, అదేవిధంగా జలకన్యల విన్యాసాలతో పాటుగా ఈరోజు నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. నష్టం ఎంత వచ్చినా సరే ప్రజలకు మంచితనాన్ని, అదేవిధంగా మంచి ఆహ్లాద వాతావరణాన్ని కల్పించడమే వైజాగ్ ఎక్స్పో లక్ష్యం అని చెప్పి నిర్వాహకుడు రాజారెడ్డి చెప్తున్న నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. ఏదైనప్పుడు కూడా విశాఖవాసులందరినీ కూడా ఈ నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ నమూనా అందరినీ కూడా ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఎక్కడో జలాల్లో ఉన్నటువంటి జలకన్యలు ఈరోజు విశాఖపట్నం వచ్చి తమ అందాలను, అదేవిధంగా తమలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలను విశాఖవాసులకు చూపిస్తూ అందరినీ కూడా ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆ జలకన్యలతో ఒకసారి మీ అందరికీ కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తాను. జలకన్యలతో మాట్లాడే అనుభూతి కూడా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి వారి భాషలో, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో చూద్దాం. సే హాయ్, హలో టు ఆల్ వ్యూవర్స్. Hi Vizag. My name is Veronica and I'm from Philippines. Yeah, how is your experience? How many days are you working here? And what is your water experience in this aquarium? Water experience. So we are doing the show Mondays to Sundays, and so our experience, we are all free divers, and we're from Philippines. We're certified free divers. We do have our training, and so that's why it's safe for us to do this, swimming for longer hours, because we're trained to do this too. How
How many hours you are left in water? Our swimming time, it depends on our schedule because we divided it. But when you say, what do you mean? Under? Yes. Under. So the last time I recorded my breath hold was 1 minute and 30 seconds. But if we're in the tank, we go down like seconds only because we need to entertain people. Because if we want to be longer under, we need more rest up too. So we can't do longer rest because we're interacting people. They want us to go down always. You are from which country? Right? I'm from Philippines. We are all from Philippines. Yes. What is your experience about Vizag and Vizag people? Actually, this is my third month. This is my third month in Vizag. I was here last January and February. I did the show, then I came back to Philippines and came back here. So you just know I love Vizag. Did you miss your family anytime? Yes, I do miss my family, but we keep on contacting video calls. But I always travel, so yeah. I do miss them, but I love traveling too. మరో జలకన్య మనతో మాట్లాడడానికి ఉన్నారు. ఆ జలకన్యతో కూడా మాట్లాడదాం. తన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేసి. హాయ్, హలో, హౌ ఆర్ యు? Hello. You are from which country and what is your name? We're the same. Like we're from the same country, from the Philippines. I'm Mermaid Charm, by the way. What is your experience about this Vizag and what is your experience about aquarium? What is your experience about Vizag people? Okay, I am a free diver and I have been diving since 2019. But I've started mermaiding, performing in the tank since last year. So my experience, well, I would say that it's great. You know, it's enjoyable for me to interact with people inside the tank. And yeah, I usually like in here we swim from 4 p.m. to 9 p.m. and then I swim for 2 hours. But it's like 30 seconds to 1 minute underwater, and then I go up to do recover breathing. I go down again, just interacting, dancing, sending bubble kisses to people, to kids especially. Yeah, it's good. Did you miss your family anytime or your friend anytime? Definitely, but this is a new experience for me to be away from them and to be just a mermaid abroad. And yeah, I still do video call with them. Thank you so much. Thank you so much. చూసాం కదా, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా అనుభూతిని కలిగిస్తుందని చెప్తున్నారు. అయితే మొత్తం మీద చూడాలనుకుంటే ఇంతటి ఒక ఆకృతులను అదేవిధంగా ఇంతటి కళాఖండాలను కూడా తీసుకొచ్చి విశాఖవాసులను పరిచయం చేసినటువంటి నిజంగా ఈ వైజాగ్ ఎక్స్పో నిజంగా అందరూ కూడా అభినందించాల్సిన నేపథ్యం ఎంతైనా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతటి జలకళలను నేరుగా వచ్చే వాళ్ళ విన్యాసాలను అన్ని కూడా తొలగించే ప్రయత్నం చేశారు. అంటే చాలా తక్కువ ధర, అంటే కేవలం 100 రూపాయలు రుసుముతో అయితే కనుక లోపల ఎంట్రీ టికెట్తో ఈరోజు జలకన్యలు అదేవిధంగా ఎన్నో మ్యూజియంస్ అదేవిధంగా కొత్త కొత్త జలపాతాలను కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఈరోజు విశాఖవాసులందరూ కూడా అలరిస్తూ వస్తుంది ఈ వైజాగ్ ఎక్స్పో. ప్రజలను కూడా ఈ ఎక్స్పోని తప్పకుండా తిలకిస్తారని తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా జలకన్యలతో మాట్లాడే ఒక అనుభూతిని కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వీకరించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కెమెరామ్యాన్ సూర్యబాబుతో ప్రసాద్, జీటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం నుంచి. విపత్తుల సమయంలో ప్రజలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న అంశంపై నగరంలో పలుచోట్ల జరుగుతున్న రక్షణ యంత్రాంగ మాక్ డ్రిల్ విజయవంతంగా సాగింది. యుద్ధ సమయాల్లోనే కాకుండా సాధారణ సమయాల్లో కూడా సంభవించే విపత్తుల సమయంలో పాటించాల్సిన అప్రమత్తతపై రక్షణ శాఖ ఈ కసరత్తు చేపట్టింది. పాత పోస్టాఫీస్ సమీపంలో జరిగిన మాక్ డ్రిల్పై నగర పోలీస్ కమిషనర్ సంకభ్రత బాగ్చి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. నిన్న మధ్యరాత్రి ఆపరేషన్ సింధూర్ చాలా విజయవంతంగా సాగింది. ఈ సందర్భంలో ఈరోజు ఆపరేషన్ అభ్యాస్ మాక్ డ్రిల్ జరుగుతుంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైజాగ్ ఒకే ఒక నగరం, ఒకే ఒక జిల్లా, ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంది అఫీషియల్గా. మన ప్రజలు కూడా అందులో స్వచ్ఛందంగా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారండి. మన యుద్ధం జరిగితే ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి దాని గురించి ఈరోజు అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎయిర్ స్ట్రైక్ జరిగితే వెంటనే సివిల్ డిఫెన్స్, పోలీస్కి సంప్రదించడం, ఫైర్ సర్వీసెస్కి సంప్రదించడం, ఫైర్ సర్వీసెస్, ఎస్డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డిఆర్ఎఫ్, పోలీస్ ఇమీడియట్గా అక్కడికి రావడం, ఇమీడియట్గా నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ నుండి అంబులెన్స్ రావడం, అక్కడ డాక్టర్స్ని అలర్ట్ చేయడం, క్షతగాత్రులను అక్కడికి వెంటనే షిఫ్ట్ చేయడం, క్యాజువాలిటీ సంఖ్య సాధ్యంత వరకు తగ్గించడం, ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్స్ని బతికించడం, ఇవన్నీ
చెప్పడం జరిగింది. అది కాకుండా రాత్రిపూట లైట్స్ ఆన్లో ఉంటే అది ఎయిర్ స్ట్రైక్ ఈజీగా జరగచ్చు, టార్గెట్ ఈజీగా కనిపిస్తుంది. అందుకే రాత్రిపూట లైట్ డిసిప్లిన్ అంటే ఎవరు లైట్ ఆన్ చేయకూడదు, అందరూ లైట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టాలి. అది కూడా ఈరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు జరుగుతుంది. మన ఈ మాక్ డ్రిల్ వెనకల ఉద్దేశం లక్ష్యం ఒకటే, ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒకవేళ యుద్ధం జరిగితే మనం అందరం అది ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మన వైజాగ్ నగరంలో ఎవరికి ఎటువంటి హాని నష్టం జరగకూడదు. అది ఆ లక్ష్యం సాధించడానికి ఈ మాక్ డ్రిల్ ఈరోజు చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరికీ కూడా మేము చెప్తున్నాం, మీరందరూ అలర్ట్గా ఉండండి. ఎటువంటి అనుమానం ఉంటే వ్యక్తి మీద కానీ వస్తువు మీద కానీ వెంటనే పోలీస్కి సంప్రదించండి, మేము వెంటనే స్పందిస్తాం. ఈరోజు కూడా ఈ మాక్ డ్రిల్లో మేము చూసాము, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ చాలా చాకచక్యంగా వెంటనే స్పందించారండి. రెస్పాన్స్ టైం చాలా తక్కువ, వెంటనే ప్రజల కోసం పరిగెత్తి వచ్చి ప్రజలకు హెల్ప్ చేశారండి. సో నిజంగా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటే కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇలాగే వెంటనే స్పందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. సార్, ఎంతమంది ఫోర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు సార్ మాక్ డ్రిల్లో? ఎంత టైం వరకు చేశారు? ఇప్పుడు ఈరోజు 4 o'clock ఈ మాక్ డ్రిల్ స్టార్ట్ అయింది. మేము చూస్తున్నాం, ఒకవైపు ఎస్డిఆర్ఎఫ్ టీం, మరోవైపు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీం, మరోవైపు ఫైర్ సర్వీసెస్ టీం, మరోవైపు సివిల్ డిఫెన్స్ టీం. అది కాకుండా పబ్లిక్ కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో అందులో పాల్గొన్నారండి. కానీ చాలా షార్ట్ టైంలో లోపలికి వెళ్ళడం, రెస్క్యూ చేయడం, తర్వాత ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్స్ని హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం చాలా తక్కువ టైంలో జరిగిపోయింది. అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ చాలా స్కిల్ఫుల్గా చేశారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఒకవేళ జరిగితే ఇలాగే చాకచక్యంగా వెంటనే రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం. ప్రజలు కూడా అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. సామాజిక దృక్పథంతో ప్రజాసేవలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని తెదేపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. కొత్త గాజువాక మార్కెట్ వద్ద హోల్సేల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మజ్జిగ చలివేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కర్రి నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో పల్లా మాట్లాడుతూ, వేసవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక సంస్థలు చలివేంద్రాల ఏర్పాటుకు ముందుకు రావడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వర్తకులు సామాజిక సేవలో ముందుండి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవాలని కోరారు. కొత్త గాజువాక మార్కెట్ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు గంధం శ్రీనివాస్, పల్లా శ్రీనివాస్, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ప్రసాదుల శ్రీనివాస్, విల్లూరి శ్రీనివాస్, మద్దాల రామారావు, జయంతి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎండాకాలంలో ఒక చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాహత తీర్చాలి. ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ప్రయాణికులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ షాపింగ్ చేసుకుని మార్కెటింగ్ చేసుకుని వెళ్తుంటారు. సో అలాంటి వారికి ఖచ్చితంగా మనం చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలి, వాళ్ళ దాహత తీర్చాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఇక్కడ వర్తక సంఘం పెద్దలందరూ పెట్టారు. వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారు ఇలాంటి కార్యక్రమం మరెన్నో చేయాలని కోరుకుంటూ వారికి ఎటువంటి సహాయ సహకారం కావాలని మేము అందిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఇదే కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అందరూ కూడా మీ ప్రాంతాల్లో వారి ప్రాంతాల్లో పెట్టాల్సిందిగా కూడా కోరుతున్నాం. నమస్కారం. పెందుర్తి నియోజకవర్గం సుజాతానగర్ జనసేన కార్యాలయంలో పార్టీ ఉమ్మడి విశాఖ రూరల్ జిల్లా అధ్యక్షులు, పెందుర్తి నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు పంచకర్ల రమేష్ బాబు సమక్షంలో నర్సీపట్నం నియోజకవర్గానికి చెందిన పలు పార్టీల నాయకులు జనసేన పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. నర్సీపట్నం మండల వైఎస్ ఎంపీపీ ఇన్నం రమణ, నర్సీపట్నం వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు మీసాల సత్యనారాయణ, నాతవరం మండలం వైసీపీ మాజీ యూత్ అధ్యక్షులు పోలుపర్తి శ్రీనివాస్ సహా మరికొందరి నాయకులు నర్సీపట్నం జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రాజాన వీరసూర్యచంద్ర ఆధ్వర్యంలో పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, పార్టీలో చేరిన వారు అంకిత భావంతో పనిచేయాలన్నారు. జనసేన అధ్యక్షులు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని సూచించారు.
ప్రాంతం ఏదైనా, జాతులు ఏమైనా మంచి చేద్దామనుకున్న వారికి జనసేన ఎల్లవెల్లలా అండగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురంలో ఆదివాసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గిరిజనుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని గునుపూర్ రోడ్ జంక్షన్ నుండి కాంప్లెక్స్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిన జీవో నెంబర్ 3 స్థానంలో కొత్త చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలని, గిరిజనులకు ప్రత్యేక డిఎస్సి ప్రకటించాలని, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గిరిజన చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో గిరిజనులకు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలన్నారు. 1/70 చట్టం పటిష్టంగా అమలు చేసి ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీని వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అధ్యక్షుల వారికి కూడా కనిపించి వచ్చే విధంగా మనం బలపడాలి. దయచేసి ఆ విధంగా మీరు కృషి చేయండి. స్థానిక సంస్థల్లో వాటాల్లో కానీ, నామినేటెడ్ పోస్టులు వాటాల్లో కానీ మనం అడగాలంటే ముందు మనం బలం కనుగొనాలి. ఎందుకంటే ఎవరనే వ్యక్తికి కూడా రేపొద్దున్న ఏ ఇబ్బందులకు ఏమన్నా ఒక భయమో, గౌరవమో, భక్తి ఉండాలి. అది రావాలంటే ఇంకా విషయాలు మీకు ఎంతకన్నా నేను చెప్పక్కర్లేదు. దబదబాగా మనం కూర్చుంటాం కాబట్టి మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. మీ అందరికీ జనసేన కుటుంబంలో స్వాగతం పలుకుతూ మనందరం కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి పనిచేసుకుందాం. సోదరు కానీ అన్నదమ్ములను కానీ మరి సోదరులని కూడా ఉంది. జన సైనికులు కానీ వీర మహిళలు కానీ అందరూ కూడా మనం కలిసి పనిచేసుకుందామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మీ నమ్మకాన్ని, మీ తాలూకా గౌరవాన్ని ఎక్కడ తగ్గకుండా చూసుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని. శృంగవరపుకోట మండలంలోని చామాలపల్లి గ్రామంలో దారుణ హత్య జరిగింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన నడుపూరి మురళికి మృతుడు తోత్తడి ప్రసాద్కు గత కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయని, అయితే మురళికి అతని భార్యకు గత 2 ఏళ్లుగా గొడవలు జరిగి విడిపోవడంతో పెద్దలతో వెళ్లి భార్యను ఇంటికి రమ్మని కోరినప్పటికీ ఆమె రాకపోవడంతో కృంగిపోయిన మురళి ప్రసాద్పై పగ పెంచుకున్నాడని తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో గ్రామంలో జరుగుతున్న ఓ వివాహానికి టెంటు సామాన్లు తెచ్చి సర్దుతున్న ప్రసాద్పై అప్పటికే కాచుకుని ఉన్న మురళి కత్తితో దాడి చేయడంతో తీవ్ర గాయాల పాలై అక్కడే మృతి చెందాడని గ్రామస్తులు తెలిపారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించగా సిఐ నారాయణమూర్తి తన సిబ్బందితో గ్రామానికి చేరుకుని సంఘటన విషయాలను అక్కడ ఉన్న వారిని అడిగి తెలుసుకుని ఘటనా వివరాలను సేకరించారు. మా ఇంట్లో అనుమతి మా ఊపిడికి వచ్చేవాడు కూడా తెలియదు. ఒక అమ్మ తెలియలాగే నన్ను ఇప్పుడు ఎవరు పిలుస్తారు? ఏనాటి నుండో విశాఖలో స్థిరపడి నిజాయితీ కలిగిన వ్యాపారవేత్తలుగా గౌరవప్రదంగా జీవిస్తున్న కరాచీవాలా సూపర్ మార్కెట్ యజమానులను బెదిరించి పాకిస్తాన్ ప్రాంత పేరు కలిగిన మార్కెట్ బోర్డుని బలవంతంగా మూసివేయించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పరశురాం అన్నారు. ఇటీవల బీజేపీ వ్యక్తులమని నమ్మబలికి బోర్డు కాగితాలతో మూసివేసిన సంగతి తెలుసుకున్న ఆయన ఈరోజు తానే స్వయంగా సిరిపురం కరాచీవాలా మార్కెట్కి వచ్చి మూసివేసిన కాగితాలను తొలగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్యం రాకముందు నుండి విశాఖలో స్థిరపడి భారతీయులుగా మసులుతున్న వారిపై ఈ విధమైన వ్యతిరేకత సరికాదన్నారు. బీజేపీ ముసుగులో ఇటువంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడిన వారిపై రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. కులమతాలకు అతీతంగా సమకాలీన నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన బీజేపీ ఎన్నడూ ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు చేపడనని ఆయన అన్నారు. ఏదైతే కరాచీవాలా పేరు పెట్టుకున్నారో వీళ్ళు సింధూసు బిఫోర్ ఇండిపెండెన్సే విశాఖపట్నం రావటం, అలాగే 1 టౌన్లో షాప్ పెట్టుకోవటం, 1980 ఆ ప్రాంతంలో ఇక్కడ రావటం పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళు నాణ్యమైన సామాను అమ్మటంలో వీళ్ళు విశాఖపట్నంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్ వచ్చినా వీళ్ళు మాత్రం ఎక్కడ క్వాలిటీ తగ్గకుండా అమ్మే మనుషులు. ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నానంటే ఈ మధ్య కొంతమంది బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ అని చెప్పి ఇక్కడ షాప్ దగ్గరికి వచ్చి కరాచీవాలా అనే పేరు ఉండకూడదు, ఇది తీసేయాలని చెప్పారు.
అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పుడు పూర్వీకులు వచ్చింది అక్కడి నుంచి కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది. పేరుకి దానికి సంబంధం లేదు. ఇలా అనుకుంటే గుంటూరులో ఉన్న జిన్నా టవరు, కేజీహెచ్ కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ అది కూడా తీసేయాలి. కానీ ఇదన్నీ కూడా వీళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు. కరాచీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు గుర్తుగా పెట్టుకున్నట్టున్నారు. కరాచీ అనేది కూడా పూర్వం మన హిందూ దేశంలో ఉండేదే. అందుకని దాన్ని మనం తప్పుగా తీసి పాకిస్తాన్కి మనకున్న మన మధ్య విభేదాల గురించి ఆలోచించి దీన్ని తీయమంటాం తప్పు. ఎందుకంటే వీళ్ళు జీఎస్టీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సేల్స్ ట్యాక్స్ అన్ని రకాల ట్యాక్స్లు కట్టుకుంటారు కాబట్టి అది తీయమని అనడం తప్పు. దాన్ని చాలామంది సభ్యులు నాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఇలా బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ దీని మీద ఉద్యమం చేయమన్నారని అనడం జరిగింది. కానీ అది 100% మేము దాన్ని ఖండిస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ హిందూ పరిషత్ కానీ మేము ఎవరం కూడా దీని మీద యాజిటేషన్ చేయమని మేము పైనుంచి ఆదేశాలు కానీ ఇవ్వటం జరగలేదు. అలాగే మేము ఎవరు కూడా ఇక్కడ రాలేదు. సో ఇది 100% తప్పు. వీళ్ళు మనకి బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు ఉన్న ఏదైతే పాకిస్తాన్ విడిపోయిందో అప్పుడే వీళ్ళు బయటకు రావడం జరిగింది ఇక్కడికి. సో అప్పటి నుంచి మనతో కలిసి ఉంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ మనవాళ్లే. అలాగే సింధూస్ వీళ్ళు. సో ఇది 100% వాళ్ళు ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు చేసిన నిర్వాకాన్ని ఖండిస్తున్నాం. సో 100% ఈ పేర్లు ఇప్పుడే ఏదైతే పేర్లు పైన వైట్ పేపర్స్ అందించారో అవి తీసేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా వ్యాపారం చేసుకోవాలని చెప్పడం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి అటువంటి విభేదాలు లేకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేసుకోవాలి. విశాఖపట్నం అనేది ప్రశాంత నగరం. ఇక్కడ అటువంటి తారతమ్యాలు ఏమి ఉండవు. అందరం కలిసికట్టుగా ఉంటాం. ఇక్కడ ఏ విభేదాలు లేకుండా బతకటం విశాఖపట్నం ప్రసిద్ధి. అందుకని మేము చేసిన నిర్వాకాన్ని ఖండిస్తూ వాళ్ళకి ఏదైతే బీజేపీ ఇది చేశారనుకున్నారో అది కాదని చెప్పడం కోసం ఖండించడం కోసం వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మన రాష్ట్ర నాయకత్వం దృష్టి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఏ రకమైన క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోమంటే ఆ రకంగా మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. శ్రీ పార్క్ లో భూమి పూజ చేసిన ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థ. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మంత్రి లోకేష్. విపత్తుల సమయంలో పాటించాల్సిన అప్రమత్తతపై ప్రజల్లో అవగాహన అవసరం. నగరవాసులకు పిలుపునిచ్చిన పోలీస్ కమిషనర్ సంకభ్రత బాగ్చి. విశాఖ కరాచీవాలా సూపర్ మార్కెట్ పేరును మూసివేయడం ముమ్మాటికి తప్పే. బీజేపీ ముసుగులో దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డ వారిపై అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేస్తానన్న జిల్లా అధ్యక్షులు పరశురాం. జీటీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.